So, hello everyone, I'm Sanjita Pokhrel, and it is my immense pleasure to welcome you all on behalf of my Podai. And today we are on the first episode of US application. And in US application series, we bring US applicants from Nepal who have got better insight about the application process. And before entering into the main part of our session, I would like to give a short description about the My Podai. My Podai is a community of youth that aims to further students' career by providing relevant career skills and knowledge in information, insightful blog and notices related to different education streams. And our goal is to help all the students to better learn about the prospects and make the best career choice. And in the first episode, we have Mr. Pratik Bandari and Isan Tiwari as our guest speakers. We are so grateful to them. And they will answer all our questions that our participants have mentioned in the registration link. And if our speakers miss any of the questions, feel free to drop in the chat box once we discuss all the questions. And please stay till the end of the program because we have a very interesting quiz at the end, and our winners will get a special gift as useful resources, which is the useful resources for applying to US colleges. So let's welcome Mr. Pratik and Isan Tiwari with a virtual clap. Thank you so much for joining us. So let's ओके नमस्कार सबैजनालाई म चाहिँ इसान तिवारी हैन अनि त्यसपछि आज यत्रो धेरैजना आउनु भएको छ हैन अनि धेरै खुसी लागेको छ धेरैजना इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ रहेछ युएस अप्लाई गर्नलाई अनि अहिले चाहिँ म छोटो इन्ट्रोडक्सन दिन चाहन्छु हैन आफ्नो बारेमा सो यही सर्टलिस्ट गर्दैको छु थोरै इन्फर्मेसनहरु म चाहिँ सुरुमा यहीँको पढ्दिन्छु है So I grew up around the lustrous hills of Tanu, getting acquainted with cattle and crop before knowing textbook points. So it's why I wrote this book. मेरो background चाहिँ normally farming सँग related छ धेरै नै हैन हाम्रो घरतिर सबैजना एकदम farming involved हुन्छ अनि त्यही भएर म पनि सुरुमा अब स्कुल स्टार्ट गर्नुभन्दा अगाडि पनि फार्महरुमा धेरै नै इन्भल्भ हुन्थे यतिकै अब्जर्भ गर्नलाई भने पनि अनि त्यही नै मैले मेन्सन गरेको यहाँ चाहिँ then despite my non-academic background education is something I have always prioritized and I believe that it's through equitable access of quality education that a country can truly prosper. So about my non-academic background actually non-academic भन्दा नि मैले बेगर वर्ड पाइन हैन त्यसैले यो वर्ड राखेको थिए सो हाम्रो घरतिर चाहिँ कस्तो छ भन्देखि एजुकेसन भनेको चाहिँ अब त्यस्तो कसैले पनि उ गर्दैन के सिक आउट गर्दैन के लाइक छ ओके लाइक ठीक छ भनिरहेको अनि धेरै पनि अनि 10 क्लास पास हुनुभन्दा अगाडि नि धेरै ड्रप आउट गरिदिरहेको हुन्छ अनि जस कम्युनिटीमा चाहिँ त्यस्तो खाले इन्भाइरोमेन्ट छ अनि अल्सो कि चाइल्डहुडमा चाहिँ अब हामी चाहिँ 5 क्लाससम्म चाहिँ मैले घर नजिकै एउटा स्कुलमा पढेको थिएँ अनि घरतिर चाहिँ कस्तो चाहिँ भन्दाखेरि हाम्रो इङ्ग्लिश मिडियम स्कुल कुनै पनि थिएन के अनि त्यसैले त्यही भएर डेली हामी चाहिँ 15 किलोमिटर्स ट्राभल गरेर चाहिँ चितवनको भरतपुरमा गएर पढ्नु पर्थ्यो हैन इङ्ग्लिश मिडियम स्कुलमा हामी 6 देखि 10 सम्म त्यसरी पढेको थिएँ अनि त्यही नै थियो नन एकाडेमिक ब्याकग्राउन्डको पछाडी हैन अनि एजुकेसन इज समथिङ दैट आई हैव अलवेज प्रायोरिटाइज भनेको त्यो चाहिँ लाइक इज समथिङ आई रियली हुन्छ नि भ्याल्यु है एजुकेसन भने किनकि I have seen people changing through education and also the changes they bring in community after getting educated. I really value the entity like this, especially on equitable access of quality education. They got the heritage country saying, "Khatra huncha bhaneko chu हैन अनि त्यसै मेरो आइडिया मात्रै हो उनीले there is like this is something I believe in अनि त्यहीलाई नै क्यापिटलाइज गर्नलाई चाहिँ मैले स्कुल सकेपछि 6 मन्थ्सलाई घर नजिकै चाहिँ एउटा प्रोजेक्ट पनि गरेको थिएँ अनि आई होप टु एक्सटेन्ड इट अब कलेजको मार्फत पनि हैन अनि त्यही नै हो भने सानो इन्ट्रोलाई अब फन फ्याक्ट चाहिँ हबिज भन्दाखेरि
So 4 dimple Locacius भनेको चाहिँ I've got 4 dimples त्यसै कन्ट्याक्ट भयो हैन Locacius भनेको चाहिँ I talk a lot है तर फेरि सबैसँग चाहिँ त्यस्तो talk a lot भनेर धेरै बोले भन्दा नि क्लोज फ्रेन्ड्सहरु चाहिँ सँग चाहिँ म धेरै बोलेको हुन्छु हैन अनि त्यो भएर त्यो चाहिँ एक्जेक्टिभ राख्दै I think that defines me a lot भनेर अनि I listen to grunge rock अनि I play guitar is like play guitar भन्नाले म त्यस्तो प्रो के पनि हैन एक वर्ष मात्रै भयो भर्खर बजाउन थालेको अनि I really love reading non fictions मा मलाई मन पर्ने अथरहरु भनेको Yuval Noah Harari अनि Daniel Kahneman पनि मन पर्छ अनि या grunge rock so grunge rock मा चाहिँ मैले धेरै ब्यान्ड सुन्दिन Soundgarden अनि Pearl Jam र Nirvana मात्रै सुन्छु है त्यो सबै कुरा थाहा छैन मन पर्छ त्यो बारेमा अनि अरूहरु त्यही हो म जेबी इन्टरनेशनल कलेजबाट ए लेभल्स गरेको थिए 2017 to 2019 अनि म चाहिँ 2 वर्ष ग्यापमा थिए 2 वर्ष ग्याप चाहिँ कस्तो भयो भन्देखि I wasn't sure US अप्लाई गर्ने भनेर 2019 सम्म अनि 2019 एन्ड भएपछि चाहिँ I decided so like US अप्लाई गर्नु पर्यो अबको टाइममा हैन अनि त्यही भएर डिसाइड गरेर 2020 मा चाहिँ अब ल US अप्लाई गर्ने भनेर लागेको थिए अनि त्यही भएर 2 वर्ष चाहिँ ग्याप भयो मेरो अनि यो स्ट्याट्सहरु अब यी खासै केही छैन त्यही हो अनि सो यहाँबाट चाहिँ अब प्रतीकले आफूलाई इन्ट्रोड्युस गराउँछ so yeah that's about it hello everyone my name is Pratik Bhandari actually I am from Palpa I was born in a little village that is beside Tinau river Palpa ma विशेष गरी हाम्रो फ्यामिली पनि फार्मिङमै थियो तर कमर्शियल रूपमा हैन गुजारा गर्ने टाइपको बाबा चाहिँ सानैदेखि म सानै हुँदादेखि इन्डिया नै जब गर्नुभएको त्यही भएर मम्मी भाइ र म चाहिँ गाउँमा गुजारा गरेर यो सानो हुँदा जस्तो 7th क्लासमा चाहिँ यहाँको स्कुलमा इमिग्रेसन भयो त्यहाँ बुटोलमा इमिग्रेसन भएपछि होराइजनमा मेरो एडमिसन भयो होराइजनमा एजुकेसन बारेमा धेरै यहाँका धेरै विद्यार्थीहरू दाइ दिदीहरू विशेष गरी जो धेरै कार्यक्रम त्यो दाइहरूसँग धेरै कुराकानीहरू बुझ्दाखेरि मेरो एकाडेमिक तर्फ लगाव भयो गाउँमा हुँदा त्यति पढाइ लेखाइमा लगाव नभए पनि बुटोल आएपछि न्यू होराइजन जोइन भएपछि चाहिँ पढाइतिर ट्रान्जिसन भयो विशेष गरी मेरो एसई भन्नु होराइजनबाटै कम्प्लिट गरेँ अनि त्यसपछि प्लस 2 कलेजमा मैले प्लस 2 सकाएँ अनि प्लस 2 सकाएमा इन्ट्रेस्टको कारणले युएस अप्लाई गरेको भन्न चाहन्छु किनकि कुनै एउटा फिल्डमा मात्रै इन्ट्रेस्टहरू सीमित थिएन कहिले म्युट भएको छ होला प्रतीक हेलो प्रतीक म्युट भएछ तिमी कहाँबाट म्युट भएको थियो अब सबलाई म्युट गर्दाखेरि तिमी पनि म्युट भएको थियो सो यु क्यान स्टार्ट नाउ हाई स्कुल स्टुडेन्टबाट हाई स्कुल पढ्दा पढ्दै अनि मैले एसई होराइजनबाट सकेर काठमाडौँ टाइम्समा आएर मैले प्लस 2 सकेँ म युएस नै जान्छु भन्ने चाहिँ मेरो प्लान 2019 को प्लस 2 सकेपछि मात्रै भएको हो किन भन्दाखेरि मेरो इन्ट्रेस्ट एउटा फिल्डमा मात्रै थिएन के हार्ड साइन्स जस्तै म्याथ इन्जिनियरिङ तथा सोशल साइन्स जस्तै इकोनोमिक्स र पोलिटिक्स दुईटैतर्फ मेरो इन्ट्रेस्ट इन्क्लाइन भएको कारणले म चाहिँ युएस तर्फ नै इन्क्लाइन भए किनकि नेपालमा पढ्दाखेरि नेपालमा हार्ड साइन्स पनि इन्जिनियरिङ मात्रै राम्रो छ पुल्चोको भन्छन् अनि सोशल साइन्स चाहिँ त्यति राम्रो छैन अनि नराम्रो भए पनि दुईटै चाहिँ कुनै कलेजहरुमा लिएर पढ्ने
दुईटैलाई इक्वली फोकस गरेर लग्न सक्ने त्यो प्रोबेबिलिटीहरू चाहिँ देखिनँ मैले। त्यही भएर युएसमा लिबरल आर्ट्स करिकुलम अथवा रिसर्च युनिभर्सिटी एमआइटी जस्तैमा पनि राम्रो नै सोसल साइन्स अनि राम्रो नै हार्ड साइन्स भएको कारणले चाहिँ म युएस तर्फ जाने प्लान चाहिँ गराएँ। अनि म पनि ईशान जस्तै गरी 2 इयर ग्यापमा छु। 2019 सकेँ। 2000 मैले योभन्दा अघिल्लो साल पनि एप्लाई गरेको थिएँ, तर त्यतिखेर कुनै कारणवश मेरो एप्लिकेसनहरू मिलेन। थोरै कलेजहरू पनि एप्लाई गरियो। त्यही भएर फेरि 2021 मा पुनः एप्लाई गरेर मैले कलेजहरू पाउन सकेँ। अनि यही नै हो मेरो बारेमा। म चाहिँ फ्री टाइममा धेरै जसो थ्रिलर मुभीहरू हेर्छु, कहिले कहिले सुडुकु सल्भ गर्छु, कहिले कहिले कार्ड्सहरू मेनली सोलिटरहरू खेल्छु। त्यही नै हो मेरो बारेमा। थ्याङ्क यू। Thank you so much, Mr. Isan and Pratik, for giving us a brief introduction about yourself. So, moving on. सञ्जिता तिम्रो फेरि साउन्ड अलिकति सानो आयो। Sorry. Thank you so much, Mr. Isan and Pratik, for giving us a brief introduction. Before moving on into the question part, I would like to share all the advice and suggestions are the personal opinions and experiences of the speakers. They will be sharing what they have experienced and how they overcame it. It might or might not be applicable to everyone. So please be aware and decide what is best for you. So let's move on to our question answer part. Our first question is, how and when can I start my application process? यो एप्लिकेसन प्रोसेस चाहिँ 11 क्लास कम्प्लिट गरेपछि 12 मा पढ्दा पढ्दै पनि सुरु गर्दा राम्रो, किनकि 12 मै सुरु गर्दाखेरि हामीले ग्याप इयर बस्नु पर्दैन। 11 को ग्रेड सिटले नै हामीले एडमिसन पाउन सकिन्छ। तर नेपालमा डिफ्रेन्ट एकाडेमिक क्यालेन्डर हुने भएकाले मेनली +2 पढेकाले चाहिँ 12 सकेपछि एप्लिकेसन सुरु गर्ने गर्छन्। अनि एप्लिकेसन सुरु गर्दा चाहिँ विशेष गरी अर्ली गर्नु नै भन्छु म। एप्लिकेसनको डेडलाइन विशेष गरी जनवरी 1 डिसेम्बर 31 हुने गर्छन्। त्यो भनेको 6 महिना अघि जुन जुलाई तर्फबाट गरियो भने हामीले एप्लिकेसनमा आफ्नो बेस दिन सकिन्छ। हामीले आफ्नो एक्टिभिटिजहरू पनि बढाउन सकिन्छ। जिपिए र एक्टिभिटिज मेनली त्यो पहिले गरेको पार्ट हुन्छ। तर हामीले आफ्नो एप्लिकेसन एसे जुन चाहिँ म भन्छु द बेस्ट एन्ड द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट पार्ट अफ द एप्लिकेसन जुन चाहिँ एसे हो, त्यो एसेमा हामीले राम्ररी फोकस गर्न सकिन्छ हामीले यदि अर्ली स्टार्ट गऱ्यौँ भने। हामीले एसेलाई रिराइट, एडिटिङ अनि प्रुफ रिडिङ अरूलाई देखाएर कस्तो राम्रो छ, के राम्रो छ भनेर हेर्न सकिन्छ। त्यसैले हामीले एप्लिकेसन जति सक्दो छिटो गर्दा राम्रो। जुन जुलाई तर्फ अहिलेको समयबाट स्टार्ट गर्दा नै राम्रो। त्यही नै हो। 11 देखि नै अवेर भएर बस्ने होइन। अनि एक्चुअल एप्लिकेसन स्टार्ट गर्न थाल्ने चाहिँ यही मेतिरदेखि हुन्छ नि। प्रपर टाइम दिने भने 6 मन्थ भयो भने इनफ हुन्छ। अनि अब मैले बुझेअनुसार मैले चाहिँ एलेबल्स गरेको थिएँ। अनि एनइपीको बारेमा बाहिरबाट सुन्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भने धेरै कोर्स लोड हुन्छ होइन। धेरै कोर्स लोड हुँदाखेरि चाहिँ म चाहिँ के सजेस्ट गर्छु भने कि 12 पछि नै अप्लाई गर्दा बेटर हुन्छ होला है। युएस अप्लाई गर्दा एनइपीहरूको लागि एलेबल्सहरूको चाहिँ अब गाइडेन्स काउन्सिलरहरू हुनुहुन्छ यताउता सबै स्कुल चाहिँ एकदम हुन्छ नि पहिलेदेखि नै युएस कलेजहरू पठाइरहेको छ भने चाहिँ 12 पढ्दा पढ्दै अप्लाई गर्नु होइन। तर यदि त्यस्तो हिस्ट्री छैन स्कुलबाट भने चाहिँ 12 पछि अप्लाई गर्दा बेटर हुन्छ, किनकि धेरै टाइम हुन्छ आफूसँग। अनि बढी रिसर्च गरेर अनि राम्रो एप्लिकेसन बनाएर अप्लाई गर्न सकिन्छ। अनि हाउ भन्ने क्वेसन चाहिँ एक्चुअली त्यहाँ आन्सर गर्नु थियो होला सायद होइन। हाउ भन्नुको चाहिँ अब हामीले कलेज अप्लाई गर्नलाई चाहिँ जेनरली धेरै कलेजहरू युएस कलेजहरूले चाहिँ कमन एप्लिकेसन चाहिँ नि एक्सेप्ट गर्छ क्या। अनि कमन एप्लिकेसन भनेको चाहिँ एउटा एपको वेबसाइट हो होइन। अनि त्यसमा चाहिँ आफ्नो अकाउन्ट बनाएर अनि इन्फर्मेसन फिल इन गर्ने धेरै कलेजहरूले एक्सेप्ट गर्छ त्यो। अनि त्यसरी नै त्यहीँबाट अप्लाई गर्ने हो। अनि एमआइटीको चाहिँ अलिकति फरक छ जुन चाहिँ प्रतीकले इलाम कुनै कलेजहरू चाहिँ कमन एपमा छैन, जस्तै एमआइटी अनि युनिभर्सिटी अफ क्यालिफोर्निया सिस्टम, टेक्ससका युनिभर्सिटीहरू, तिनीहरू चाहिँ कमन एपमा छैन। तिनीहरूको लागि चाहिँ जस्तै एमआइटीको लागि चाहिँ माई एमआइटी भन्ने एप्लिकेसन हुन्छ। अनि अरू कलेजको लागि पनि माई टेक्सस एप्लिकेसन, क्यालिफोर्निया एप्लिकेसन, त्यो छुट्टा छुट्टै एप्लिकेसनहरू हुन्छन्। त्यसमा पनि त्यो पनि अनलाइन प्रोसेस नै हो। त्यसमा पनि कमन एपमा जस्तै गरी इन्फर्मेसन भर्ने अनि एप्लिकेसन
अनि एप्लाई त्यसैबाट गर्न सकिन्छ। बेफाइदा चाहिँ के छ भन्दाखेरि कमन एप एप्लिकेसनमा रिकमेन्ड गर्दाखेरि त्यो कमन एपबाट 20वटा कलेजहरू एप्लाई गर्न पाइन्छ। 20वटै कलेजमा एउटै रिकमेन्डेसनले काम गर्छ भन्नाले एउटालाई सेन्ड गरेपछि काउन्सिलर र टिचरहरूसँग मागिराख्नु पर्दैन रिकमेन्डेसन। तर बाहिरबाट गर्दा डिसएडभान्टेज के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो कमन एप एप्लिकेसनमा पहिल्यै रिकमेन्डेसन अपलोड गरेको त्यो चाहिँ रिकमेन्डेसनहरू चाहिँ फेरि रिअपलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। फेरि टिचर र फेरि गाइडेन्स काउन्सिलरहरूसँग फेरि माग्नुपर्ने हुन्छ। कुनै कुनै स्टुडेन्टहरूलाई चाहिँ त्यो प्रब्लमहरू आउन सक्छ। त्यो प्रब्लमहरू चाहिँ पहिल्यै जान्दा राम्रो, पहिल्यै स्टार्ट अर्ली गरेर पहिले नै दुवै सिस्टममा रिकमेन्डेसन अपलोड गर्न भन्नुपर्छ। यो डिफरेन्सहरू चाहिँ बुझेर। थ्याङ्क यू। So next question, while shortlisting the universities to apply, what factors should I as an applicant consider? What is all the hype about best fit? यो चाहिँ यो धेरै नै डिबेटेबल कुरा छ। कोहीले चाहिँ आफ्नो बेस्ट फिट हेर्नुपर्छ, आफूले चाहिएको कलेजहरू, आफूले मन पर्दो, आफूलाई लिने खालको, आफू गएर ग्रो हुने खालको कलेजहरू जस्तै लिबरल आर्ट्सहरूमा गरौँ भन्छन्। कोही चाहिँ बेस्ट फिटलाई मान्दैनन्। बेस्ट फिट भन्ने कुरा नै हुँदैन, हामीले जुन एप्लाई गर्दा पनि हुन्छ। म चाहिँ दोस्रोपट्टि मान्ने हो। बेस्ट फिट भन्ने हुन्छ जस्तो चाहिँ लाग्दैन। हामी जुन कलेज जुन युनिभर्सिटी गए पनि हामीले त्यहाँ ग्रो हुन सकिन्छ, त्यहाँको अपर्च्युनिटिजहरूलाई युज गर्न सकिन्छ भन्छु। अनि हामीले आफूलाई पनि थाहा हुँदैन कि कुन कलेज मेरो लागि सुइटेबल हो, कुन हुँदैन। त्यो डिस्टिङ्ग्विस गर्न सक्ने क्यापेबिलिटी अथवा त्यो धेरैमा हुँदैन, ममा नै थिएन। त्यही भएर बेस्ट फिट चाहिँ हुँदैन। सबैभन्दा बेस्ट मेथड चाहिँ जति सक्दो धेरै कलेजहरू चाहिँ एप्लाई गर्नु हो भन्छु म चाहिँ। कमन एप एप्लिकेसनबाट 20वटा कलेजसम्म एप्लाई गर्न सकिन्छ। यदि 20वटा कलेज धेरै कुनै रिसर्च युनिभर्सिटी, कुनै लिबरल आर्ट्स, कुनै सेफ्टिज जसमा धेरै एक्सेप्टेन्स रेट छ, त्यस्तो युनिभर्सिटीमा एप्लाई गरेपछि हामी जुनमा एक्सेप्ट हुन्छौँ त्यही नै बेस्ट फिट हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। अनि युनिभर्सिटी सर्टलिस्ट गर्दा चाहिँ रेन्जमा स्पेक्ट्रममा सबै रिसर्च युनिभर्सिटी अथवा सबै टप टायर युनिभर्सिटी, टप 20 नै युनिभर्सिटीमा एप्लाई गर्छु भनेर त्यसरी जाँदा चाहिँ बेस्ट हुँदैन। सर्टेन पर्सेन्ट सेफ्टिज जसमा एक्सेप्टेन्स रेट धेरै छ, सर्टेन पर्सेन्ट लो एक्सेप्टेन्स अथवा टप टायर युनिभर्सिटी, अनि सर्टेन टाइपमा आफ्नो रिच युनिभर्सिटी, म यहाँ जान सक्छु, मलाई एक्सेप्ट गर्न सक्छ है, यी युनिभर्सिटीहरूले त्यसरी चाहिँ ब्यालेन्स राख्नुपर्छ। दुईटै फियर र एम्बिसनको दुईटैको ब्यालेन्स हुनुपर्छ युनिभर्सिटी चुज र सर्ट आउट गर्दा चाहिँ। प्रत्येकले भनेको म नि एकदम अग्री गर्छु प्रत्येकको कुरा चाहिँ है। त्यो एप युनिभर्सिटीहरू सर्टलिस्ट गर्दाखेरि त्यो सेफ्टीहरू चाहिँ एकदम मस्ट नै हो। किनकि मैले चाहिँ गरेको थिइनँ अनि म रिग्रेट गर्छु एकदमै। किनकि पछि के हुन्छ भनेदेखि थाहा नै हुँदैन कि कुनबाट कस्तो डिसिजन आउँछ भनेर। अनि ज्याम रिजेक्सन आउँदाखेरि चाहिँ मेन्टल हेल्थ चाहिँ पुरै हुन्छ नि ध्वस्तै हुन्छ क्या। अनि अब यदि सेफ्टी गरेको छ भने चाहिँ अब के हुन्छ भनेदेखि समथिङ टु फल ब्याक अपन के। अब यदि मलाई कुनै कलेजले एक्सेप्ट गरेन भने एटलिस्ट आइम गोइङ टु युएस स्टडी भन्ने हुन्छ होइन। अनि त्यही भएर हल्का ढुक्क हुन्छ। अनि त्यसले गर्दाखेरि अब त्यही नै हो कि कस्तो हुन्छ सेफ्टी चाहिँ अप्लाई गर्नु नै पर्छ क्या। तिम्रो आफ्नो हुन्छ नि उसले प्रत्येकले भने जस्तै फियर र एम्बिसनलाई ब्यालेन्स गरेर। त्यसको मतलब फेरि त्यो रिच कलेजहरू अप्लाई नगर्ने भन्ने होइन है। 2-3टा चाहिँ अलिकति मलाई लिँदैन कि भन्ने जस्तो लाग्ने कलेजहरूमा 2-3टा यस्तो ट्राई हानिदिनु पर्छ होइन। त्यो भयो भने चाहिँ अब कहिलेकाहीँ कलेज एप्लिकेसन भनेको त अति ऱ्यान्डम हो नि त होइन। अनि त्यही भएर चाहिँ कहिलेकाहीँ पढ्न पनि सकिन्छ है। अनि त्यही भएर चाहिँ त्यही यो ब्यालेन्स गर्ने, सबै कुरा ब्यालेन्स गर्ने। अनि बेस्ट फिट भनेको चाहिँ बेस्ट फिट होला नहोला त्यो थाहा पनि छैन। अनि तर यदि हुन्छ भने पनि हामीलाई थाहा छैन क्या कुन कलेजको लागि बेस्ट फिट भनेको के हो भनेर हामीलाई थाहा नै हुँदैन क्या। त्यही भएर सकेसम्म धेरै कलेज अप्लाई गर्ने अनि त्यसपछि डिसिजन कुरेर बस्छ। त्यही नै हो। So what is the most important thing top colleges like Harvard or MIT look for in an applicant? What do you think is your best quality that got you into Harvard and MIT?
यो पनि सब्जेक्टिभ क्वेसन हो, कसैलाई पनि थाहा हुँदैन एमआइटी र हार्वर्डले एप्लिकेन्टमा कुन कुरालाई मन पराएर अथवा कुन कुरा रुचाएर हार्वर्ड र एमआइटीले एक्सेप्ट गर्यो भनेर चाहिँ। तर कुनै कुरा हामीले स्पेकुलेसन गर्न सकिन्छ। जस्तै मेरो विचारमा चाहिँ तिनीहरूले मान्छेको ग्रोथ अनि मान्छेको एम्बिसन हेरेर मलाई ल्या हो जस्तो चाहिँ लाग्छ मलाई चाहिँ। तर यो चाहिँ डिबेटेबल हो, सब्जेक्टिभ हो। तिनीहरूले आफ्नो एडमिसनको कसरी हामीले यो विद्यार्थीलाई यो कारणले लियो भनेर चाहिँ खुलाउँदैन, त्यही भएर स्पेकुलेसन गर्न सकिन्छ। अनि मेरो विचारमा मलाई एमआइटीले किन लियो भन्दाखेरि त्यही त ममा ग्रोथ अनि एक्टिभिटिज र एम्बिसनको पर्फेक्ट ब्यालेन्स भएर हो कि जस्तो लाग्छ, तर आइ एम नट स्योर। अनि आई थिङ्क द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट पार्ट इज एसे। मैले दुईटा एप्लिकेसन साइकलमा आफूले भोगे अनुसार देयर वाज ड्रास्टिक चेन्ज इन माई एसेज, एक्टिभिटिज, जिपिएहरू, एसएटी स्कोरहरू सबै नै कन्स्ट्यान्ट थियो दुईटै साइकलमा, बट एसेज वेयर डिफ्रेन्ट। त्यही भएर मलाई चाहिँ एसे नै इम्पोर्टेन्ट पार्ट हो। यसैमै आफ्नो ग्रोथ, आफ्नो कम्युनिकेसन गरेर हामीले आफूलाई राम्ररी प्रेजेन्ट गरेर यसै मार्फतबाट चाहिँ हामीले एडमिसन अफिसरलाई चाहिँ यस यु क्यान बी हियर भन्नेसम्म पुर्याउन सकिन्छ जस्तो लाग्छ। प्रतीकले भनेको एक्ज्याक्टली त्यही नै, म त्यही नै अप्लाई गर्छु। अब थाहा नै हुँदैन हामी कुनै कलेज पाइरहेको छ भनेर, अनि सबै हाम्रो ओपिनियन मात्रै हुन्छ क्या कलेजहरू किन भइरहेछ भनेर। अब दाइहरूलाई माथि अब हामीभन्दा अगाडि सिलेक्ट हुनुभएको दाइहरूलाई पनि अब हामीले सोच्ने हो क्या दाइलाई यो भयो, त्यो दाइको यस्तो थियो त्यही भएर लानुभयो, त्यही भएर कलेज पाउनु भएको होला भन्ने सोचिन्छ होइन। अनि त्यो सबै लाइक कसैलाई थाहा हुँदैन कि एक्ज्याक्ट आन्सर कसैलाई पनि थाहा हुँदैन, स्पेकुलेट गर्ने मात्रै हो। अनि मैले चाहिँ अब हार्वर्डमा किन एक्सेप्ट भयो भनेर मैले स्पेकुलेट गर्दाखेरि चाहिँ आई थिङ्क एसेज र रिकमेन्डेसन लेटर हो जस्तो लाग्छ है। किनकि एसेजमा चाहिँ मैले धेरै टाइम इन्भेस्ट गरेको थिएँ होइन। अराउन्ड त्यो 2020 भई मैले लाइक एसे चाहिँ सुरु फर्स्ट 6 मन्थ चाहिँ म अरूको एसे पढ्दै बसेँ होइन, कसरी लेख्ने यताउता सबै रिसर्च गरेँ। अनि त्यसपछि नेक्स्ट 6 मन्थ चाहिँ म एसे आफैले लेख्नलाई बसेँ कि त्यो फुल 6 मन्थभरि मैले एसे लेख्दै ड्राफ्ट बनाउँदै एडिट गर्दै सबै मिलाएको थिएँ होइन। अनि रिकमेन्डेसन लेटरहरू मेरो फिजिक्स टिचरको रिकमेन्डेसन लेटर चाहिँ एकदमै मन परेको थियो है मलाई। अनि उहाँले मलाई धेरै चिन्नुहुन्थ्यो पनि, अनि रिकमेन्डेसन लेटरमा राम्रो राम्रो कुरा लेखिदिनु भएको थियो। अनि मेबी द्याट वाट स्ट्यान्ड आउट त्यही उसमा नै एप्लिकेसन प्रोसेसमा एसेज र रिकमेन्डेसन लेटर। अरू चाहिँ मेरो त्यस्तो खासै हुन्छ नि छुट्याउने खाले थिएन जस्तो लाग्छ त्यस्तो कम्पोनेन्टहरू। अरू कम्पोनेन्टहरू चाहिँ मेरो एप्लिकेसन। Next question, how would you value GPA in the application process? What are some of the ways that I can improve my academic strength? जिपी युएस कलेजहरूलाई कुनै कुरा पनि एउटा कुराले मात्रै पनि एक्सेप्ट गर्दैन। जिपिए, पर्फेक्ट जिपिए, पर्फेक्ट एसएटी, पर्फेक्ट एक्टिभिटिज, राम्रो इन्टरनेसनल लेभलको एक्टिभिटिज, त्यो सबै भएर पनि मात्र हुँदैन। युएस एप्लिकेसनमा होलिस्टिक एप्लिकेसन भन्ने हुन्छ। होलिस्टिक भन्नाले तिनीहरूले हरेक पार्टहरूलाई हेर्छन्, जिपिए, एसएटी, एक्टिभिटिज, एसए, रिकमेन्डेसन लेटर, सबै पार्टहरूलाई हेरेर मात्रै डिसिजन दिन्छन्। त्यसैले जिपिएले मात्रै एक्सेप्ट हुने र जिपिएले मात्रै फालिने भन्ने कुरा चाहिँ हुँदैन। यस, जिपिए प्लेज एन इम्पोर्टेन्ट रोल, बट दिस इज नट द एन्ड। एकाडेमिक स्ट्रेन्थ इम्प्रुभ गर्ने वान क्यान बी थ्रु जिपिए, बट जिपिए मात्रै नभएर जस्तै डिफ्रेन्ट एक्टिभिटिज हुनसक्छ। जस्तै यु क्यान बी पार्ट ओलम्पियाड, यु क्यान बी पार्ट अफ द साइन्स क्लब्स, अनि साइन्स प्रोग्रामहरू, एक्जिबिसनहरू, तिनीहरूबाट पनि आफूले फिजिक्स, केमिस्ट्री, इन्जिनियरिङ अथवा जुन त्यो फिल्डबाट आफ्नो एकाडेमिक स्ट्रेन्थ देखाउन सकिन्छ जस्तो लाग्छ। जिपिए इज नट ओन्ली द वे टु सो योर एकाडेमिक स्ट्रेन्थ भन्छु म चाहिँ। एक्ज्याक्टली, जिपिए मात्रै चाहिँ होइन हुन्छ नि कम्पोनेन्ट एकाडेमिक स्ट्रेन्थ देखाउनुलाई। अब एससिटीहरूबाट देखाउँदा नि हुन्छ। अनि अब जिपिए नै नभए नि एससिटी पनि त्यस्तो दामी नभए पनि अब जेनरली यसपालि त अब झन् यो कोभिडले गर्दाखेरि त एससिटीहरू पनि दिन नपाइरहेको जस्तो लागिरहेको छ होइन। तर तपाईँको एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिभिटिजहरू एकदम खतरा छ भने चाहिँ कलेजहरूले चाहिँ कन्सिडर गर्छ तपाईँलाई
है। अब मैले चाहिँ एउटा के देखेको थिएँ, मेरो साथीले एउटा टिकटक पठाएको थियो होइन, टिकटकमा चाहिँ के थियो भनेदेखि एउटा मान्छेले चाहिँ उसको स्टुडेन्टले चाहिँ उसको जिपिए चाहिँ 3 थियो होइन, एसएटीहरू केही पनि दिएको थिएन, इसिएसहरू ठिकठाक थियो होइन, अनि ऊ चाहिँ हार्वर्डमा एक्सेप्ट भएको थियो क्या होइन। अनि मैले चाहिँ उसको बारेमा रिसर्च गरेँ होइन, रिसर्च गरेर चाहिँ के पत्ता लाग्यो भने उसले चाहिँ त्यो कोभिड-19 लागेको बेला जुन डेटा हामीले हेर्ने गरेको थियो नि, कुन देशमा कतिजना लागेको छ यताउता, त्यो डेटा कलेक्ट गर्ने वेबसाइट चाहिँ उसले बनाएको थियो रहेछ क्या। अनि त्यही भएर चाहिँ ऊ हार्वर्डमा एक्सेप्ट भएको होला है। अनि त्यही भएर चाहिँ जिपिए नै खतरा हुनुपर्छ भन्ने छैन होइन, अनि त्यही अरू कुराले पनि कलेजमा एक्सेप्ट हुन सकिन्छ। अनि अर्को क्वेसन चाहिँ व्हाट आर सम अफ द वेज दैट आई क्यान प्रुभ माई एकाडेमिक स्ट्रेन्थ। ओके ल, आई थिङ्क आई आन्सर द्याट। Next question is, how can I write the best college application essay? यो चाहिँ मैले धेरै साथीहरू अथवा धेरै भाइ बहिनीहरूबाट सुनिरहेको क्वेसन हो। यस, आई थिङ्क कलेजको एप्लिकेसन एसे नै मोस्ट इम्पोर्टेन्ट पार्ट अफ द एप्लिकेसन हो। आई थिङ्क आई विल गिभ 3 एडभाइस। 1 नम्बर, कुनै कुरा पनि एप्लिकेसन एसेमा रिपिटेसन हुनु हुँदैन। जस्तै कमन एप एप्लिकेसनमा विशेष गरी त्यहाँ एक्टिभिटी सेक्सनहरू हुन्छ, अनि के अरे ग्याप इयरमा गरेका एक्टिभिटिज हुन्छ, स्कुल चेन्ज गरेर किन स्कुल चेन्ज गर्यो भन्ने क्वेसनहरू सोध्या हुन्छ। त्यहाँ हामीले आफ्नो बारेमा इन्फर्मेसन धेरै तरिकाले दिन सकिन्छ। कमन एप एप्लिकेसन एसेमा ती कुराहरू चाहिँ रिपिटेसन हुनु हुँदैन। के अरे एक्टिभिटिज सेक्सनमा कुनै काम गरेको त्यही कामलाई आएर यहाँ डिस्क्राइब गरेर त्यो कन्ट्रास्ट चाहिँ लिएर आउनु हुँदैन भन्ने विचार चाहिँ म राख्छु। युनिक हुनुपर्छ, कुनै पार्ट अफ एप्लिकेसनमा नदिएको तर आफ्नो बारेमा इन्फर्मेसन दिने खालको एप्लिकेसन एसे। सेकेन्ड भनेको तिनीहरूले के अरे कुनै काम गर्यो, कुनै अवार्ड जित्यो, इन्टरनेसनल अवार्ड मैले यसरी जितेँ त्यो भन्नु, त्यो चाहिँ हेर्दैनन्। आई थिङ्क दे मेनली लुक फर के अरे तिमीले कुनै काम गर्यो भने वाट वेयर योर मोटिभेसन बिहाइन्ड डुइङ दोज थिङ, तिमीलाई केले मोटिभेट गर्यो त ती कामहरू गर्न। अनि के अरे कुनै काम गरिरहेछौ भने त्यसले सोसाइटी अथवा आफ्नो वरिपरिका मान्छेहरू अथवा कुनै तिम्रो साथीलाई नै कसरी इम्प्याक्ट गरेको छ त, तिमीले काम गरेकोले तिमीलाई मात्र नभएर अरू कसरी इम्प्याक्ट गरेको छ त। अनि कलेज एजुकेसन पाएर वाट आर योर मोटिभेसन, वाट आर योर एम्बिसन, कलेज किन पढ्दैछौ त, कलेज किन आउन खोज्दैछौ त युएस, ती पार्टहरूलाई समेटेर मोटिभेसन अनि योर एक्टिभिटिज ती पार्टहरूलाई समेट्नुपर्छ भन्छु म चाहिँ एप्लिकेसन एसेमा। अनि थर्ड चाहिँ अघि नै पनि भनिसकेँ मैले, स्टार्टिङ अर्ली, किनकि एसे भने कन्स्ट्यान्ट ड्रिफ्ट भइरहेको हुन्छ क्या, कन्स्टेन्ट हुँदैन। एडिटिङ कहिले कुन पार्ट मन पर्दैन, कहिले के मन पर्दैन। त्यही भएर यसले चाहिँ जति सक्दो अगाडि लेख्नुपर्छ अनि त्यसलाई एडिट गरिराख्नुपर्छ। दिनको 1 घण्टा अथवा आधा घण्टा नै भए पनि दिनदिनै हेरेर त्यसलाई कन्स्टेन्ट रूपमा लगेर त्यसलाई चेन्ज गरिराखेर यसले चाहिँ बनाउनु पर्छ भन्छु म चाहिँ। गिभ योर बेस्ट, यसले नै हो द्याट क्यान मेक अर ब्रेक योर ड्रिम। हो त्यही नै, अब सबै प्रतीकले भन्छ कि होइन, मैले एड गर्ने खासै केही पनि छैन। म चाहिँ के भन्छु भनेदेखि एससीको लागि एकदम छिटो स्टार्ट गर्ने, अनि रिभ्यू गर्न दिँदाखेरि चाहिँ धेरैजनालाई नदिनुहोस् चाहिँ म चाहिँ, किनकि आफ्नो भोइस हराउँछ होइन। मैले एकदम थोरै मान्छेलाई दिएको थिएँ, 2 जनालाई मात्रै देखाएको थिएँ मेरो एसे होइन। अनि त्यो चाहिँ आफ्नो भोइस दिने, अनि एकदम डिपर के, अब कस्तो हुन्छ भनेदेखि कहिलेकाहीँ हुन्छ नि एकदम लेट नाइट कन्भर्सेसन हुँदा एकदम डिप खाले कुराहरू हुन्छ नि, हो त्यस्तो अब सुन्दाखेरि मजा लाग्छ हुन्छ नि, कोही मान्छेलाई मजाले चिने जस्तो लाग्छ नि त्यो कुराहरू सुन्दाखेरि। त्यस्तै एसेमा त्यही नै गर्ने हो कि एकदम डिप खाले कुरा एक्सप्लोर गर्ने आफ्नो बारेमा होइन, अनि त्यो चाहिँ राख्ने हो क्या। अनि जेनरली अब त्यो कुनै पनि एउटा हुन्छ नि स्ट्रक्चर हुँदैन, एउटा जुन डेफाइनेड स्ट्रक्चर हुँदैन, जस्तो खाले लेख्दा नि हुन्छ। त्यो जेनरली मैले देखेको राम्रो एसेजहरूमा चाहिँ ग्रोथको हुन्छ नि थिम हुन्छ क्या, अनि त्यही भएर आफू ग्रो भएको जस्तो देखाउनु पर्यो होइन। देखाउनु पर्यो भन्दा नि एक्चुअली भएको छ भने मात्रै लेख्ने, फेरि देखाउनलाई मात्रै लेख्ने चाहिँ होइन। अनि त्यसपछि ग्रो हुँदा भएको इन्सिडेन्टलाई लिने होइन। अनि एक्चुअली त्यो एकाडेमिक हुनु पर्दैन है। मैले धेरै मान्छे हुन्छ नि जबरजस्ती एकाडेमिक्स घुसाइरहेको देखिरहेको हुन्छ होइन यसमा, त्यो चाहिँ नगर्नु क्या। किनकि कलेजहरूले एकाडेमिक्स मात्रै हेर्ने होइन, पर्सनल क्वालिटिज पनि हेरिरहेको हुन्छ, अनि पर्सनल क्वालिटीहरू ग्रो भएको त्यो हालिदिँदा पनि हुन्छ कि। मेरो यसै त्यो एकाडेमिक्स रिलेटेड नै थिएन है, मेरो चाहिँ अर्कै मेरो आफ्नो फ्यामिलीको बारेमा थियो होइन यसै। अनि एकाडेमिक्स खासै केही पनि मैले इन्क्लुडै गराएको थिएन, एउटा सानो मात्रै ऊ छ होइन, त्यो पनि अब त्यो नराखी नहुने भएर मात्रै राखेको थिएँ होइन।
अनि एसेमा चाहिँ त्यो गर्नु एकदम डिप होस् होइन अनि समथिङ हुन्छ नि जुन चाहिँ धेरै नसुनेको होस् कि अब सुन्दा सुन्दा पाकिसकेको हुन्छ नि कि त्यो हुन्छ नि एडमिसन अफिसरहरू त्यस्ता खाले एसे पनि नबनाउने कि इभन दो इट्स डिप होइन अनि क्लिसिया खाले एसेहरू भयो भने चाहिँ अब स्ट्यान्ड आउट गर्दैन कि ओके ल आई न्यू दिस अबाउट यु बट यस्तो मसँग हजारवटा एप्लिकेन्ट छ यही स्टोरी भएको हुन्छ नि वाट्स डिफ्रेन्ट अबाउट यु भनेर सोध्छन् क्या हुन्छ नि एडमिसन अफिसरहरूले त्यो हल्का डिफ्रेन्ट पनि हुन खोज्नु पर्यो डिप हुनु पर्यो अनि त्यसपछि हल्का ग्रोथ भएको देखाउने अब ग्रोथ यो चाहिँ ग्रोथवाला कुरा चाहिँ तिमीले लाइक त्यही नै अघि नै भने जस्तो डिफाइनेड स्ट्रक्चर हुँदैन ग्रोथ नदेखाइ नै हुन्छ होइन तर इट सुड बी समथिङ अबाउट यु है अनि आफ्नो बारेमा चाहिँ धेरै बोल्नु पर्यो त्यसले हुन्छ नि अनि त्यही नै हो बेस्ट कलेज एप्लिकेसन एसे बनाउने ट्रिक्स आई गेस मेरो ओपिनियनमा है लाइक योभन्दा धेरै कुरा बाहिर पनि हुनसक्छ अथवा यो नहुन पनि सक्छ अनि धेरैले सोधेको क्वेसन चाहिँ मैले कुन प्रम्प्टमा लेख्नु मैले कमन एपमा विशेष गरी 6-7 वटा प्रम्प्टहरू दिएको छ क्वेसनको मैले कुन प्रम्प्टमा लेख्दाखेरि राम्रो हुन्छ भनेर धेरैले क्वेसन गरे हुन्छ मेरो एडभाइस चाहिँ त्यो प्रम्प्ट नै नहेरिकन ओपन लेख्नुहोस् ओपन लेखेर यसले सक्दाखेरि कुनै प्रम्प्टसँग मेल खान गयो भने त्यो प्रम्प्टको एन्सर हुन्छ कुनै प्रम्प्टसँग पनि मेल खान गएन भने चाहिँ त्यो ओपन प्रम्प्टमा पनि लेख्न पाइन्छ कुनै प्रम्प्टको एन्सरै नभइकन ओपन पनि लेख्न पाइन्छ त्यही ओपन तरिकाले पनि प्रेजेन्ट गर्न सकिन्छ मैले पनि ओपन नै प्रेजेन्ट गराएको थिएँ कुनै प्रम्प्टसँग मेल खान गएको थिएन त्यही भएर स्टार्टिङ गर्दा चाहिँ प्रम्प्ट नै नहेरिकन आफूलाई जे लाग्छ त्यही नै लेख्नु भन्छु म चाहिँ स्टार्ट गर्दा हो त्यही नै सुरुमा लेख्ने अनि त्यसपछि प्रम्प्ट खोज्ने त्यो अरू सप्लिमेन्टहरुमा पनि यदि अप्सन छ भने चाहिँ त्यही गर्दा हुन्छ कलेज त्यो सप्लिमेन्ट एसेहरुमा पनि Now next question, is it true that the students of A levels and IB have an advantage over NEB while applying to US colleges? यो चाहिँ डिबेटेबल कुरा नै हो किन भन्दाखेरि दुईटै एनईबी र आईबी अथवा ए लेभल्सको विद्यार्थीहरू टप युनिभर्सिटीमा गएको हामीले देखिरहेका छौं आई थिंक देयर इज स्लाइट एडभान्टेज ए लेभल्स किन भन्दाखेरि ए लेभल्स त विश्वभरिको कन्ट्रीहरूले युज गरिरहेछ बंगलादेश इन्डिया मेनली पाकिस्तान यी कन्ट्रीहरूले पनि ए लेभल्स युज गरेकाले कारण ए लेभल्सको विद्यार्थीलाई चाहिँ ग्लोबल लेभलमा हेर्न सकिन्छ के यो मान्छे ग्लोबल्ली कति ठाउँमा स्ट्यान्ड आउट गर्छ एकाडेमिकली भनेर त्यसरी चाहिँ ए लेभल्सबाट छुट्याउन सकिन्छ अनि एनईबी चाहिँ हाम्रो कन्ट्रीमा मात्रै भएको कारणले यो कन्ट्रीमा कसरी स्ट्यान्ड आउट भएको छ त्यो एउटा प्यारामिटरबाट हेर्न सकिन्छ बट देयर इज नट ड्रास्टिक त्यस्तो ड्रास्टिक चाहिँ हुँदैन बट आई थिंक देयर इज स्लाइट एडभान्टेज टुवर्ड्स ए लेभल्स बट आई एम नट स्योर ओ त्यही नै हो अलिकति थोरै होला भन्ने हो तर लाइक nobody knows. Next question, what would you suggest to a student with average GPA and average ECAs? Can I get admission to mid-level universities with decent funding? यो चाहिँ गर्न सकिन्छ है पोसिबल छ एकदमै हैन अब भइसकेको कुराहरू हामीसँग भनेको अब जीपीए र ईसीएस लाई अब चेन्ज गर्न सकिदैन भने त्यसलाई त्यही सोध्ने अनि चेन्ज गर्न सक्ने पार्टलाई हेर्नुपर्छ हैन अब चेन्ज गर्न सक्ने पार्ट भनेको चाहिँ हाम्रो एसएस हुन्छ अनि प्रतीकले अघि भने जस्तै दे इदर मेक अर ब्रेक योर एप्लिकेसन के अनि त्यही भएर एसएस मा एकदमै धेरै टाइम स्पेन्ड गरेर राम्रो एसए लेख्न सकियो भने चाहिँ आई थिंक देयर इज अ चान्स गुड चान्स है एकदमै राम्रो चान्स छ हैन अनि त्यही नै हो लाइक जे छैन त्यो सबै छोड्दिने हैन जे अब गर्न चेन्ज गर्न सकिन्छ त्यसमा चाहिँ फोकस गरे भने चाहिँ आई थिंक एभ्रीथिङ इज पोसिबल या Next question, how can I prepare for SAT and TOEFL? What do you think is more important between SAT and GPA? त्यो इम्पोर्टेन्टको क्वेसन चाहिँ मैले अघि नै भनिसके युएस एप्लिकेसनहरु होलिस्टिक हुन्छ तिनीहरुले एउटा मात्रै हेर्दैन आई थिंक दे आर बोथ इक्वली इम्पोर्टेन्ट एन्ड तर एसएटी र जीपीए मात्रै चाहिँ सबै कुरा होइन अनि व्हाइल रिगार्डिङ प्रिपरेसन फर एसएटी एन्ड टोफल आई थिंक कलेज युएस कलेज एप्लिकेसन जेनरलमै हामीले रेडिटबाट चाहिँ धेरै
कुराहरू सिक्न सकिन्छ। रेडिटमा धेरै डिफ्रेन्ट सब रेडिटहरू छन्, एप्लाइङ टु कलेज अनि इन्टरनेसनल टु युएसए, मेनली दुईटा चाहिँ त्यहाँ धेरै एडभाइसहरू पनि दिया हुन्छ। अनि युनिभर्सिटी कुनै युनिभर्सिटी स्पेसिफिक स्कलरसिपहरूको बारेमा पनि त्यहाँ दिइरहेको हुन्छ। त्यही भएर रेडिट चाहिँ जोइन हुनु भन्छु म रेडिटमा। अनि सब रेडिट एप्लाइङ टु कलेज र इन्टरनेसनल टु युएसए भन्ने। अनि वाइल रिगार्डिङ प्रिपरेसन फर एसएटी एन्ड टोफल, I will recommend Erika Mazur's book for reading and writing section as well as black book र math section को लागि चाहिँ कलेज पाण्डा भन्छु म चाहिँ। हो त्यही नै हो। रेडिटमा एक्चुअली आरएसएटी भन्ने सब रेडिट पनि छ है, त्यो पनि जोइन गर्नुहुन्छ नि। त्यसमा नि धेरै एसएटी दिँदै गरेको विद्यार्थी हुन्छ अनि त्यसपछि अलिकति काइन्ड अफ मोटिभेसन पनि आइरहेको हुन्छ उनीहरूलाई हेरेर हुन्छ नि। अनि कहिलेकाहीँ टक्सिक पनि भइरहेको हुन्छ, अब त्यो टक्सिसिटीलाई अब ब्यालेन्स आउट गर्न सक्नु पर्यो आफूले होइन। अनि एसएटीको लागि एक्चुअली मैले भेट्टाएको बेस्ट रिसोर्स भनेको एरिका मेन्जर नै हो, प्रतीकले भने जस्तै। अनि त्यो पछि भनेको चाहिँ प्र्याक्टिस टेस्ट हो है भएको। त्यहाँ लगभग त्यो रेडिटमा कस्तो छ भने क्युएसहरू अभाइलेबल हुन्छ होइन। अनि कलेज बोर्डले दिने गरेको प्र्याक्टिस टेस्ट र क्युएस टोटल गरेर अराउन्ड 20 वटा जस्तो पाइन्छ होइन, पास पेपर भनौँ न यसको एसएटीको। अनि त्यो सब सल्भ गर्ने अनि आफूले कहाँ मिस्टेक गरेको छु र के मिस्टेक गरेको छु त्यो हेर्ने कि एनालाइज गर्ने। एउटा त्यो प्र्याक्टिस टेस्ट भएपछि मैले यो मिस्टेक किन गरेँ होइन, अनि यो मिस्टेक मैले कसरी अभोइड गर्न सक्छु भनेर आफूले एनालाइज गर्दै अब नेक्स्ट पास पेपरमा चाहिँ त्यो आफूले हुन्छ मेन्ट गर्ने कि त्यो मिस्टेक्सहरूलाई गर्दै गयो भने तपाईँ 20 वटा भ्याइन्जेलसम्म चाहिँ तपाईँको खतरा भइसक्छ कि त्यो हुन्छ नि टेस्ट टेकिङ स्किल्सहरू। अनि त्यसलाई चाहिँ ध्यान दिनु। अनि पास पेपर यदि सक्यो भने पनि रिसोर्सेसहरू अरू धेरै छ कि, खान एकाडेमी भन्ने छ होइन। खान एकाडेमीमा चाहिँ स्पेसली म्याथ्सको लागि चाहिँ एकदमै खतरा छ खान एकाडेमी है। त्यसमा प्र्याक्टिस गरेर राम्रो स्कोर गर्नु छ भने 800 मजाले आउँछ होइन। अनि अरू रिसोर्सेस भनेको त्यही नै हो, प्रतिदिन कलेज पाण्डा भन्ने छ एउटा होइन, म्याथ्सको राइटिङको लागि पनि राम्रै छ कलेज पाण्डाको बुक होइन। अनि त्यही नै हो, एसएटीलाई प्र्याक्टिस 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 त्यति भएपछि एसएटी मजाले गर्न सकिन्छ। अनि टोफल चाहिँ एक्चुअली एसएटी मजाले प्र्याक्टिस गरेको छ भने टोफल धेरैले वेभ गरिदिन्छ है, टोफल दिनु पर्दैन। हामी दुवैजनाले टोफल स्कोर सबमिट गरेको थिएनौँ कलेजहरूलाई। Next question, can students who have not been out on international platform be accepted to such top tier universities? Will I have a better chance if I participate in all the opportunities I come across like Olympiads and debates? ओके, यो क्वेसन चाहिँ इन्टरनेसनल प्लेटफर्ममा नगए पनि कलेज एक्सेप्ट हुन सकिन्छ भन्ने क्वेसन अझै लाइक म नै इक्जाम्पल छु है। कलेज एक्सेप्ट हुन सकिन्छ, मैले अहिलेसम्म इन्टरनेसनल अवार्ड केही पनि छैन, इन्टरनेसनल प्लेटफर्ममा गएको पनि छैन है। त्यो जस एक्सेप्ट हुन सकिन्छ यस है। तर अनि यो सेकेन्ड वाला क्वेसनमा चाहिँ इफ आई पार्टिसिपेट इन अल द अपर्च्युनिटी आई क्रस भन्ने छ नि, यो चाहिँ आई वुडन्ट रिकमेन्ड डुइङ द्याट है। किनकि तपाईँले जे अपर्च्युनिटी पाए सबैमा गर्नु भने त्यो हुन्छ नि ज्याक अफ अल ट्रेड्स हुनुहुन्छ क्या। तपाईँ चाहिँ के गर्नु भने आफ्नो हुन्छ नि एम्बिसन एस्पिरेसनहरू के छ होइन, त्योसँग अलाइन हुने खाले अपर्च्युनिटीले मात्रै ग्राब गर्नुहोस् क्या। अनि त्यहीमा मात्रै आफ्नो बेस्ट दिनुहोस्। अनि त्यसपछि त्यहाँबाट बिस्तारै बेस्ट रिजल्ट नै आउँछ जान्छ होइन टाइम बिते अनुसार। अनि त्यो नै बेस्ट हुन्छ। अब तपाईँ साइन्स रिलेटेड हुन्छ नि, साइन्स एकदम मन पराउने विद्यार्थी हुन्छ नि, ओलम्पियाड चाहिँ हुन्छ नि अति नै खतरा इसिएज हो है। त्यो चाहिँ त्यो नट ओन्ली त्योबाट आउने अनर्सहरू होइन, तपाईँ चाहिँ एकदम खतरा मान्छे भेट्नुहुन्छ कि ओलम्पियाडहरू प्र्याक्टिस गर्दाखेरि हुन्छ नि। अनि त्यही भएर चाहिँ ओलम्पियाड चाहिँ डेफिनेटली गिभ इट अ सर्ट होइन। अनि डिबेट्सहरू चाहिँ नन साइन्स स्टुडेन्टहरू, नन साइन्स मात्रै होइन एक्चुअली लाइक जो पनि इन्ट्रेस्टेड छ नि यो अब यो पोलिसी रिलेटेड हुन्छ नि, अब सोसियल साइन्सेस रिलेटेड इन्ट्रेस्ट भएको मान्छेहरूले चाहिँ डिबेट्सहरू चाहिँ एकदमै खतरा प्लेटफर्म हुन्छ नि आफूलाई आफ्नो ट्यालेन्ट एक्सप्लोर गर्ने अनि राम्रो मान्छेहरू भेट्नको लागि चाहिँ डिबेट्स जाँदा सही हुन्छ। अब दुवै जाँदा पनि हुन्छ है, तर आफ्नो हुन्छ नि इन्ट्रेस्ट अलाइन गर्छ भने दुवै जाँदा नि हुन्छ। तर यत्तिकै कलेज पाउनलाई भनेर गरिरहनु हुन्छ नि नगर्नु है, एउटा चुज गर्नु आफ्नो इन्ट्रेस्ट के छ अनि त्यही अनुसार डिसिजहरू गर्नुहोस्। म पनि त्यही भन्छु, आफूले जुन अपर्च्युनिटीहरू पाइएछ आफूले जुन सकिन्छ जस्तो लाग्छ त्यही नै गर्ने हो। अब जुन पाए त्यही गर्यो भने मैले साथीहरूमा देखेको अनुभव चाहिँ रहेछ क्या। एप्लिकेसनलाई मात्रै गरेर आफूलाई मन परेको छैन भने चाहिँ त्यो मेन्टल
हेल्थमा चाहिँ धेरै एडभर्स इफेक्टहरू भएको मैले धेरै साथीहरूलाई देखेको छु। त्यही भएर एप्लिकेसनलाई फोकस गरेर एक्टिभिटिजहरूमा जानु भन्दा पनि आफूलाई मन परेर गरेको एक्टिभिटिजहरूले चाहिँ एप्लिकेसन साइकललाई प्लस पोइन्ट हुन्छ। एप्लिकेसन साइकललाई गरेको एक्टिभिटिजहरू भन्दा चाहिँ त्यही भएर आफूलाई जुन मनपर्छ सानो नै किन होस् आफूलाई मन परेको मात्रै गर्नु होला भन्छु म पनि। Next question, how can I minimize my cost while applying to universities? Would you please explain about different kind of financial aid and scholarship? यो कलेज एप्लाई गर्दा चाहिँ धेरै सुरुमा सबै तर्सिने भने चाहिँ एप्लिकेसन कस्ट हरेक कलेजलाई कोहीले $75 कोहीले $100 देखिरहनु हुन्छ। त्यो चाहिँ डराउनु पर्दैन किनकि हामीले कमन एप्लिकेसनबाट एप्लाई गर्दाखेरि चाहिँ हामीले त्यहाँ रिक्वेस्ट गर्नु मिल्छ आफ्नो एप्लिकेसनमा टु वेभ अल द एप्लिकेसन फिज। अनि यदि त्यो काउन्सिलरले एप्रुभ गर्नुभयो भने कमन एप्लिकेसनबाट विथ सर्टेन एक्सेप्सन्स कुनै कलेजलाई पनि एप्लिकेसन फी चाहिँ लाग्दैन, त्यो चाहिँ ढुक्क हुनुहोस्। अनि रिगार्डिङ फाइनेन्सियल एड एन्ड स्कलरसिप, युएसमा विशेष गरी दुई किसिमका युनिभर्सिटिज हुन्छन्, निड ब्लाइन्ड र निड अवेर भन्ने। निड ब्लाइन्ड चाहिँ 5-6वटा मात्रै युनिभर्सिटिजहरू छन्, एमआइटी, हार्वर्ड, प्रिन्सटन, येल, एमर्स। तिनीहरूले चाहिँ एप्लिकेसनको डिसाइड गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो फाइनेन्सियल एडलाई हेर्दैनन्। हाम्रो फाइनेन्सियल हामीले 0 नै तिर्न सक्ने भए पनि तिनीहरूले नहेरिकन आफ्नो डिसिजन दिन्छन्, पछि मात्र फाइनेन्सियल एड जति दिन्छन् त्यो मिट गर्छन्। अनि अरू चाहिँ निड अवेर युनिभर्सिटिजहरू भन्ने हुन्छ। निड अवेरले चाहिँ आफ्नो डिसिजन दिँदाखेरि चाहिँ यो विद्यार्थीले कति तिर्न सक्छ त्यो कुरालाई पनि कन्सिडर गरे हुन्छन्। तर तिनीहरूले पनि कन्सिडर गरे पनि तिनीहरू पनि 100% निड मिट गर्ने पनि हुन्छन्। जस्तै कन्सिडर गरेर निड के अरे कन्सिडर गरे पनि हामीले यो विद्यार्थीलाई लिन चाहन्छौँ है भनेपछि तिनीहरूले विद्यार्थीले जति मागे पनि त्यति नै दिने किसिमका धेरै युनिभर्सिटीहरू छन्। त्यही भएर बेस्ट भने चाहिँ धेरै युनिभर्सिटिजहरूलाई एप्लाई गर्ने हो, किनकि कुनै कुनै युनिभर्सिटिजहरूमा फाइनेन्सियल एडकै कारणले रिजेक्ट भयो भने अरूमा चाहिँ एक्सेप्ट हुन सकिन्छ। अनि कुनै युनिभर्सिटिजहरूको चाहिँ स्पेसिफिक स्कलरसिप प्रोग्रामहरू हुन्छ, जस्तै बोस्टन युनिभर्सिटीमा ट्रस्टी स्कलरसिप, मायामी युनिभर्सिटीमा प्रेसिडेन्सियल स्कलरसिप, ड्रेक्जेलमा ग्लोबल स्कलरसिप भन्नेहरू हुन्छन्। ती स्पेसिफिक स्कलरसिपहरूको लागि चाहिँ हामीले सर्च गर्नु पर्यो र तीमा चाहिँ बाहिरबाट कमन एक्स्ट्रा एप्लिकेसन लेखेर तिनीहरूमा पनि हामीले एप्लाई गर्नुपर्छ भन्छु म चाहिँ। ब्राउन स्कलरसिप, विभिन्न स्कलरसिप हुन्छ युनिभर्सिटीहरूको लागि पनि, तर त्यसको लागि चाहिँ हल्का एडिसनल एस्से लेख्नुपर्छ। ती स्कलरसिपहरू पनि हामीले मजाले पाउन सकिन्छ। म्युट भएर रहेछ यहाँ। आई जस्ट रियलाइज स्कलरसिपहरूको बारेमा चाहिँ प्रत्येकलाई धेरै नलेज छ होइन, एकदमै, किनकि अपर्च्युनिटी फन्ड प्रोग्राममा पनि थियो अनि त्यहाँ धेरै डिस्कसन हुन्छ यस्तो रिलेटेड होइन। मैले थाहा पाएको, मैले चाहिँ सबै निट बेस्ड कलेज एड दिने कलेजहरूमा अप्लाई गरेको थिएँ होइन। अनि त्यो भनेको चाहिँ तपाईँ सिलेक्ट भएपछि तपाईँ सबै चाहिने पैसा चाहिँ सबै कलेजले तिर्दिन्छ है। अनि त्यस्तो खाले कलेजमा मात्र अप्लाई गरेको थिएँ। अनि जेनरली म त्यस्तैमा अप्लाई गर्न रिकमेन्ड गर्छु, किनकि हाम्रो मेरिट बेसमा हुन्छ नि, क्वालिफाई गर्नलाई हाम्रो त्यस्तो खतरा खाली स्ट्याट्स नै हुँदैन क्या हाम्रो होइन। अनि अरू इन्टरनेसनल स्टुडेन्टहरूले लैदिरहेको हुन्छ। अनि यदि हामीले पाएछौँ, झुकेर पाएछौँ भने त्यो हाम्रो ब्याकग्राउन्डले गर्दाखेरि पाइरहेको हुन्छ नि है। अनि अप्लाई चाहिँ गर्नु, तर डेफिनेटली त्यसलाई नै प्रायोरिटीमा चाहिँ नराख्नु है, किनकि द्याट्स एकदम रेयर पाउनुलाई हुन्छ नि, कुनै पनि त्यस्तो खाली स्कलरसिप पाउनु चाहिँ एकदमै रेयर हुन्छ। अनि त्यही भएर चाहिँ निड बेस्ड कलेज एड दिने कलेजहरूमा अप्लाई गर्दा बेटर हुन्छ। Next question. I have heard about communicating with admission offices and demonstrated interest. Were you in constant communication with officials? यो पनि
सब्जेक्टिभ क्वेसन नै हो, डिबेटेबल खालको नै। यो चाहिँ कुनै लिबरल आर्ट्स कलेज अनि सासाना युनिभर्सिटिजहरूमा मात्रै एप्लिकेबल हुन्छ। ठुल्ठुला युनिभर्सिटिजहरू येल, हार्वर्ड, प्रिन्सटनहरूमा चाहिँ त्यहाँ एप्लिकेसनको चाप नै धेरै हुन्छ, 50-60,000 एप्लाई गरे हुन्छ। त्यही भएर कम्युनिकेटिङ विथ एडमिसन अफिसर अथवा डेमोन्स्ट्रेटेड इन्ट्रेस्ट कम्युनिकेटिङ गरेर त्यसले चाहिँ एप्लिकेसनमा ठुलो असर पार्छ जस्तो मलाई चाहिँ लाग्दैन। अनि म पनि कन्स्ट्यान्ट म चाहिँ कम्युनिकेसनमा थिएन, मैले एप्लिकेसन सेन्ड गरेर एडमिसन डिसिजन आउँदा जेसम्म पनि मैले कुनै एडमिसन अफिसरसँग कुरा भएको थिएन। आई थिङ्क यो कम्युनिकेसन र डेमोन्स्ट्रेटेड इन्ट्रेस्ट चाहिँ कुनै युनिभर्सिटिजहरूमा मात्रै एप्लिकेबल हुन्छ, धेरैमा चाहिँ एप्लिकेबल हुँदैन जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। या धेरैमा एप्लिकेबल हुँदैन जस्तो लाग्छ मलाई पनि। तर अब कम्युनिकेट गर्नु छ भने गर्दा हुन्छ, किनकि एडमिसन अफिसरलाई तपाईँले कम्युनिकेट गर्नु भने धेरै इन्फर्मेसन पाउनुहुन्छ कलेज रिलेटेड होइन। अनि कम्युनिकेट गर्नु नै भने रिकमेन्ड गर्छु यदि क्वेसनहरू छ भने। तर यतिकै अब मैले कम्युनिकेट गरेँ भने मलाई चिन्छ यिनीहरूले, मलाई लिन्छ होला भनेर त्यस्तो पाराले गर्ने भने चाहिँ नगर्दा नि बेटर हुन्छ, किनकि थाहा नै हुँदैन है गर्छ गर्दैन होइन। जस्ट जेन्युन हुन्छ नि, क्युरियोसिटी छ भने चाहिँ डेफिनेटली गर्नु है। त्यो अब ड्यामेज त केही पनि छैन नि त कम्युनिकेट गर्दामा त होइन। अनि त्यही नै हो। अनि एक्चुअली म चाहिँ कन्सर्न कम्युनिकेसनमा थिइनँ कसैसँग पनि, इन्टरभ्युसँग अलिकति कम्युनिकेट गरिरहेको हुन्थेँ, अहिले पनि कम्युनिकेट गरिरहेको छु मेरो कलेज इन्टरभ्युहरूसँग चाहिँ। तर एडमिसन अफिसरसँग चाहिँ म अहिलेसम्म कुरा गरेको पनि छैन। Next question, what resources did you use while applying to colleges? Did you get help from any organizations or people? बेस्ट अघि भने अनुसार भने चाहिँ बेस्ट रिसोर्सेस चाहिँ रेडिट नै हो जस्तो लाग्छ। रेडिटको स्पेसल्ली सब रेडिट इन्टरनेसनल टु युएसए र एप्लाइङ टु कलेज। रेडिटको बाहिर युनाइटेड स्टेट्स एजुकेसनल फन्डको युसेको अपर्च्युनिटी फन्ड प्रोग्राम पनि छ। त्यो विशेष गरी चाहिँ फाइनेन्सियली विक स्टुडेन्टको लागि बनाइएको प्रोग्राम हो। त्यहाँ वर्षको अराउन्ड 14 to 16 स्टुडेन्टहरूले अपर्च्युनिटी पाइरहेको हुन्छ यो कलेजको बुझ्नको बारेमा। म पनि एउटा अपर्च्युनिटी फन्डको ग्रान्टी नै थिएँ 2020 को लागि। अनि अरू रिसोर्सेसहरू चाहिँ डिस्कर्डमा पनि हाम्रो नेप्लिज कम्युनिटीहरूको युएस एप्लिकेन्टहरूको राम्रो कम्युनिटी छ, 200-300 स्टुडेन्टको। त्यहाँ पनि कनेक्ट हुनु, डिस्कर्डमा डिस्कसन चलिरहेको हुन्छ, एकअर्काको एस्से रिभ्यू भइरहेको हुन्छ। त्यही भएर यदि एप्लिकेसनमा हुनुहुन्छ, युएस एप्लाई गर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ नेप्लिज स्टुडेन्टको डिस्कर्ड कम्युनिटी पनि छ, त्यहाँ पनि जोइन हुनु भन्छु। त्यति नै हो मलाई थाहा भए अनुसार चाहिँ मैले युज गरेको रिसोर्सेसहरू चाहिँ। त्यही नै हो, रेडिट हो सबभन्दा हुन्छ नि गड हो है, रिसोर्सेसको गड भनेको रेडिट हो। अनि त्यसपछि अर्को एउटा मैले देखेको रिसोर्स भनेको चाहिँ प्रेप स्कलर छ है एउटा चाहिँ। प्रेप स्कलरमा चाहिँ त्यहाँ चाहिँ ब्लगहरू छ धेरै नै। त्यो ब्लगहरू चाहिँ मैले लगभग धेरै भएको थिएँ कि हुन्छ नि 80 to 90% ब्लगहरू सबै पढेर भएको थिएँ त्यहाँको होइन। एसइटी रिलेटेड टिप्सहरू राम्रो छ त्यसमा। अनि त्यहाँ चाहिँ त्यो नि एक्चुअली चेक गर्नु। अनि त्यही नै हो रिसोर्सेसहरू कलेज अप्लाई गर्नलाई। अनि युट्युब भिडियोहरू हेर्नु मजा आउँछ, रमाइलो नि हुन्छ होइन, अनि धेरै इन्फर्मेटिभ पनि हुन्छ युट्युब भिडियोहरू हेर्नु। अनि त्यही नै हो अरू त। अनि अर्को सेकेन्ड क्वेसनमा चाहिँ अर्गनाइजेसनबाट चाहिँ हेल्प लिएको थिएनौँ है। अब स्कुललाई के भन्ने, स्कुलबाट अलिकति हेल्प लिएको हो होइन। अनि स्कुललाई त अब के अर्गनाइजेसन भन्नु होइन। पिपल चाहिँ एक्चुअली पिपलले हेल्प गरेको थियो, धेरैजनाले हेल्प गरेको थियो, साथीहरू सबै हुन्छ नि, डिरेक्टली इन्डिरेक्टली सबैजनाले हेल्प गरेको थियो होइन कलेज अप्लाई गर्दाखेरि चाहिँ। अनि फ्यु पिपल जुन चाहिँ पहिला कलेज पाइसकेर बस्नु भएको थियो, अनि उहाँ दाइ दिदीहरूले मलाई अलिकति गाइड गरिदिनु भएको थियो हुन्छ नि। सरी कन्सेन्टहरू आउँदाखेरि सोध्थेँ मैले, अनि उहाँले रिप्लाई गरिदिनुहुन्थ्यो, अनि एकदम धेरै हेल्पफुल भएको थियो। अनि त्यही नै हो त्यस्तो। एक्चुअली कन्सल्टेन्सीको कुरा म अलिकति गर्न चाहन्छु। कन्सल्टेन्सी चाहिँ जोइन नगर्नु भन्छ है। कन्सल्टेन्सी जोइन गरे त्यो हावा पैसा खर्च मात्रै हो होइन। सबै कुरा सब इन्टरनेटमा छ होइन, सबै कुरा आफैले खोजेर रिसर्च गरेर मजाले अप्लाई गर्न सकिन्छ। कन्सल्टेन्सी जोइन गरेर पैसा नफाल्नु होइन। अनि त्यसपछि यो कम्युनिटीहरूमा के
यो कलेज अप्लाई गरिरहेको मान्छेहरू ग्रुपमा हुनुभयो भने चाहिँ धेरै फाइदा हुन्छ तपाईँहरूलाई होइन, किनकि हुन्छ नि आफूले पाएको रिसोर्सहरू सेयर गरिरहेको हुन्छ एकअर्काले, अनि तपाईँलाई धेरै हेल्प हुन्छ। एउटा कम्युनिटीमा बस्नु त्यही डिस्कर्डमा बस्दा नि भयो होइन, कि अब अथवा छुट्टै तपाईँले एउटा फेसबुक मेसेन्जर ग्रुप बनाउँदा नि भयो। अनि एउटा USVNS भन्ने ग्रुप छ होइन फेसबुकमा, अनि त्यसमा जोइन हुनु, त्यहाँ नि राम्रो सजेसनहरू अथवा इन्फर्मेसनहरू आइरहेको हुन्छ। अनि त्यही नै हो रिसोर्सहरू राम्रो भनेको कलेज अप्लाई गर्नलाई। So next question, how to make the best out of a gap year? Is it possible to be accepted to the same university which rejected you last year? If so, what changes do you think are necessary and how can I do it? ग्याप इयर चाहिँ धेरै नै प्रोडक्टिभ गराउनु पर्छ, तर गाह्रो पनि हुन्छ, किनकि जसले पहिले युनिभर्सिटीहरू एप्लाई गर्नु भएको छ अनि रिजेक्टेड भएर बस्नु भएको छ अनि ग्याप इयरमा बसेर फेरि एप्लाई गर्छु भन्नुभएको छ, त्यसको एक्जाम्पल चाहिँ म पनि हो। म पनि पहिला रिजेक्टेड भएर यो वर्ष फेरि एप्लाई गरे हो। म पोहोर साल पनि MIT डार्टमथ दुईटैबाट रिजेक्टेड भएको थिएँ, अनि यो साल चाहिँ दुईटैले एक्सेप्ट गरे हो। त्यही भएर यस यु क्यान बी एक्सेप्टेड फ्रम द युनिभर्सिटी विच रिजेक्टेड यु लास्ट इयर। अनि कसरी प्रोडक्टिभ गराउने भन्दा चाहिँ मैले आफ्नो 2-3 महिना चाहिँ धादिङमा स्पेन्ड गरेको थिएँ। ING यो डेनमार्कको ING यो थियो ड्यान चर्चेट भन्ने, त्यो ING मा जोइन भएर मैले चाहिँ त्यहाँको ड्रिङ्किङ वाटर प्रोजेक्टहरू गरियो। 45 फ्यामिलीजहरूलाई ड्रिङ्किङ वाटरको सप्लाई दियो, अनि मेडिकल एड अनि स्कुल रिबिल्डहरूदेखि लिएर माइक्रो फाइनेन्स इस्टाब्लिसमेन्ट ती कामहरू गरे चाहिँ मैले विशेष गरी मैले ग्याप इयरमा। हजुरलाई पनि हजुरको जुन इन्ट्रेस्ट छ अथवा जुन जे कामले हजुरलाई सेटिस्फ्याक्सन दिन्छ त्यही कामहरू जोइन हुनु भन्छु। यसमा पनि फेरि एप्लिकेसनलाई मैले सपोर्ट गर्छु, एप्लिकेसनलाई नै एक्टिभिटिजहरू मैले राम्रो बनाउँछु। त्यतातर्फबाट जाँदा चाहिँ धेरै नै डिप्रेसिङ हुनसक्छ। त्यही भएर आफूलाई जुन राम्रो लाग्छ, जुन मैले गर्छु म भित्रैदेखि गर्न चाहन्छु भन्ने जस्तो एक्टिभिटिजहरू लाग्छ त्यो मात्रै गर्नु होला। अनि वाट चेन्जेस डु यु थिङ्क नेसेसरी? अनि अर्को चाहिँ मैले अघि पनि भनिसकेँ, दुईटै इयरमा मेरो एसएमा ड्रास्टिक डिफरेन्स थियो। त्यही भएर हजुरहरूले त्यो ग्याप इयर नलिनलाई नै एसएमा चाहिँ पहिलेदेखि फोकस गर्नु भन्छु म चाहिँ। यस त्यही नै हो प्रतीकले भने चाहिँ। यो रिजेक्ट भएर पछि पाउनेवाला कुरा चाहिँ प्रत्येकले क्लियर गरिदिइसक्यो होइन। अनि बेस्ट ग्याप इयरमा बेस्ट बनाउने भनेको चाहिँ आफ्नो इन्ट्रेस्ट अनुसारको अपर्च्युनिटीहरू खोज्ने है। अनि अपर्च्युनिटीहरू खोज्ने, अनि जस्तै एउटा ग्रुप छ फेसबुकमा सेयरिङ अपर्च्युनिटिज भन्ने, त्यो ग्रुपमा जोइन हुनुहोस् न। त्यहाँ कति धेरै पोस्टहरू आइरहेको हुन्छ, डेली हुन्छ नि। अनि त्यहीँबाट मैले धेरै कुराहरू थाहा पाएको थिएँ कि जस्तै यो ब्लु मेरीमा मैले इन्टर्नसिप गरेको थिएँ होइन, त्यो पनि मैले त्यही सेयरिङ अपर्च्युनिटी ग्रुपबाट पत्ता लगाएको थिएँ। अनि त्यसपछि ओलम्पियाडहरूको बारेमा यताउताहरू हुन्छ नि भइरहेको छ, डेटहरू यताउता, अनि त्यो नि त्यहाँ पनि भेटेको थिएँ मैले होइन। पहिला हाम्रो लागि भन्ने एउटा वेबसाइट थियो जुन चाहिँ अहिले कुनै कारणवश अहिले काम गर्दैन होइन, अनि त्यहाँबाट नि भेटेको थिएँ। अनि त्यही हो बेस्ट बनाउने भनेको त त्यही आफूलाई इन्ट्रेस्ट लागेको कुरा एक्सप्लोर गर्ने मजाले होइन। अनि अब कलेज एप्लिकेसन रिलेटेड नै हुनुपर्छ भन्ने छैन, त्यही हुन्छ नि कुनै कुराहरू जस्तै पर्सनल ग्रोथ आउने कि यत्तिकै, जस्तै तपाईँलाई बन्जी हान्न मन लागिरह्यो होला होइन, ग्याप इयरमा बन्जी हानिदिनु त्यो नि एउटा हुन्छ नि भित्रबाट ग्रोथ आउँछ कि, त्यो सधैँ गर्न मन लागिरहेको कुराहरू जुन हुन्छ नि त्यो ग्याप इयरमा गर्नु क्या। अनि त्यसरी नै बेस्ट बनाउने हो जस्तो लाग्छ। अनि कलेजलाई भनेर चाहिँ फोकस नहो, त्यस्तो मजाले हुन्छ नि ब्याक अफ द माइन्ड हुनुपर्छ कलेजलाई गर्नुपर्ने छ भनेर, तर त्यही नै चाहिँ प्रायोरिटी हुनु भएन। अनि त्यसपछि बेस्ट हुन्छ त्यो आफै। Should I join colleges here in Nepal while applying to US universities? How did you overcome frustrations and negative thoughts after first rejection? कलेज चाहिँ जोइन हुँदा बेटर हुन्छ है। जो कस्तो हुन्छ भनेदेखि अब
थाहा हुँदैन नि त कलेज पाइन्छ कि पाइँदैन युएसमा अप्लाई गर्दाखेरि। अनि त्यसपछि अब रिजेक्ट सबैबाट रिजेक्ट भयो भने त के गर्नुपर्छ, अब नयाँ ब्याचसँग जोइन हुनुपर्छ कलेज होइन। अनि त्यो भएपछि चाहिँ अब सायद ल मेरो केसमा कुरा गर्नु भनेदेखि अब म यदि सबै कलेजबाट रिजेक्ट भएको भए चाहिँ मैले अब जोइन गर्नु पर्थ्यो, नेपालको कलेज जोइन गर्नु पर्थ्यो। अनि जोइन गर्दा चाहिँ मभन्दा 2 ब्याच जुनियर स्टुडेन्टहरूसँग म सँगै बसेर क्लासमा जानु पर्थ्यो। देन लाइक त्यो नराम्रो होइन होइन, तर आफ्नो साथीहरूसँग हुन पाइन्थेन कि होइन। एउटै ब्याचको हुन्छ नि, मेरो आफ्नो साथीहरू चाहिँ 2 वर्ष अगाडि ग्रेजुएट भइसकेको हुन्छ अनि आफू चाहिँ अझै पनि भर्खर क्लासमा हुन्छ होइन। अनि अब युएसमा भएको भए त ल ओके ल हामी इन युएस भन्ने हुन्छ, एउटा हुन्छ नि कन्सोलेसन प्राइज हुन्छ होइन। तर पछि यदि सिलेक्ट भइएन भने चाहिँ लास्टै नमजा हुन्छ होइन। त्यही भएर यतिकै जोइन गर्नु, तर पैसा चाहिँ खर्च गरेर जोइन नगर्नु भन्छु होइन। पैसा खर्च हुने तरिकाले जोइन नगर्नु, किनकि कलेज एक्सेप्ट भइसकेपछि त फेरि त्यो सबै खेर जान्छ होइन। जस्तै यो के श्रीचन्द्रहरू यताउता कलेजहरू जोइन गरिराख्नु होइन। अनि त्यस सँगसँगै अनि त्यहीँबाट अनि अप्लाई गर्दा हुन्छ। त्यो सेफ्टी जस्तै के नेपाली सेफ्टी, अब युएसको कलेज सेफ्टी भन्दा नेपाली सेफ्टीमा राख्दैन क्या। अनि प्रतीकलाई अलि बढी नलेज होला यो सेकेन्ड क्वेसनको बारेमा चाहिँ है। त्यो फ्रस्ट्रेसन र नेगेटिभ थट फर्स्ट रिजेक्सनबाट आउँछ, किनकि दोस्रो इयर बस्नु भने नै पहिलो इयरबाट सबैबाट रिजेक्सन हुनु थियो मेरो लागि चाहिँ सानो कलेजहरू बाहेक। अनि त्यही भएर मैले चाहिँ फ्रस्ट्रेसन ओभरकम गरे। सुरुमा म चाहिँ आफूले खोजेको आफूले गर्न चाहेको एक्टिभिटिजहरूमा इन्भल्भ भएँ 1-2 महिना चाहिँ। अनि त्यसपछि मैले पनि ईशानले जस्तै ब्लु मेरीमा म पनि इन्टर्न थिएँ, त्यहाँ स्टुडेन्टहरूको लागि नोट लेखियो, त्यसरी म आफ्नो टाइमहरू बिजी राख्थेँ। अनि त्यसपछि जब एप्लिकेसन लेख्ने बेला आयो, विशेष गरी एसए कमन एप एसए सप्लिमेन्टलहरू, त्यतिखेर चाहिँ मैले आफू जस्तै भोगेको अरू साथीहरू छन् मेरा सेकेन्ड इयर ग्याप इयर बसेका, तीहरूसँग म डिस्कस गर्थेँ। तिनीहरूलाई फोन गर्थेँ, कुनै नेगेटिभ थट आइहाल्यो भने पनि म चाहिँ कन्सटेन्ट टचमा थिएँ अरूसँग। आई थिङ्क द्याट हेल्प मी रियली। त्यही भएर म पनि हजुरहरू पनि कन्सटेन्ट टचमा एप्लिकेसन साइकलमा जो सँगै हुनुहुन्छ त्यो चाहिँ टचमा रहिरहनु, बोल्नु, एकअर्कालाई मोटिभेट गर्नु भन्छु म पनि। टकिङ टु अदर नै थियो मेरो ओभरकमिङ फ्रस्ट्रेसनहरु चाहिँ। So next, how can students who are currently in grade 11 maximize their chances to get into top universities like yours? What would you change and advise yourself if you could go back to grade 10 again? मेरो चाहिँ कुनै पनि फ्रस्ट्रेसन अथवा कुनै पनि रिग्रेटहरु चाहिँ छैन, तर मिस्टेकहरु चाहिँ मैले गरे। ती मिस्टेकहरु मध्ये एउटा चाहिँ युएस एप्लिकेसनको बारेमा पहिले थाहा नहुनु हो। यदि मलाई पहिले थाहा हुन्थ्यो भने मैले चाहिँ आफ्नो एसएटी प्रिपरेसन, एसएटी सब्जेक्ट टेस्ट प्रिपरेसनहरु चाहिँ अर्ली गराउन सक्थेँ। अर्ली गराउँदाखेरि ती कुराहरुलाई धेरै टाइम दिन सकिन्थ्यो र राम्रो स्कोरहरु आउन सक्थ्यो। त्यो चाहिँ मैले पहिलो मिस्टेक गरे। अनि अरु चाहिँ मैले खासै मिस्टेक गरे त्यस्तो फ्रस्ट्रेसन नै रिग्रेट नै छ चाहिँ भन्दिनँ, किनकि मैले एक्टिभिटिजहरु पनि आफ्नो लागि गरेका थिएँ, न कि युएस एप्लिकेसनको लागि भनेर। त्यसैले गर्दाखेरि मलाई चाहिँ एप्लिकेसन के रे म युएस नै नपुगे पनि ती एक्टिभिटिजहरुले चाहिँ मलाई ग्रो गर्यो, मैले चाहिँ केही सिके जस्तो लाग्यो। त्यही भएर मलाई चाहिँ त्यस्तो रिग्रेट भन्ने चाहिँ केही पनि छैन। मिस्टेक चाहिँ मैले युएस को पहिले थाहा नभएको हो जस्तो लाग्छ, त्यो चाहिँ हो एउटा। म चाहिँ ब्रिटेनमा गएर के एडभाइस दिने थिएँ, केही पनि दिन्थेन होला, किनकि फेरि चेन्ज हुन्थ्यो होला होइन। होल टाइमलाइन नै चेन्ज भएर म कता कता के भइसक्थ्यो होला, म यही छोडिदिन्थेँ होइन अहिलेको नै। तर अहिलेको लाइक ग्रेड 11मा हुनुभएको हुन्छ नि स्टुडेन्टहरूलाई चाहिँ म के एडभाइस दिन्छु भनेदेखि त्यो जिपिए नै सबै कुरा हो होइन, टेस्ट स्कोर नै सबै कुरा हो भनेर चाहिँ नबस्नु होइन। त्यो चाहिँ हुँदै होइन। त्यो चाहिँ राम्रो हुनुपर्छ, राम्रो लाइक पढाइमा अफकोर्स हुन्छ नि एकाडेमिक्समा फोकस गर्नुपर्छ, तर त्यहीमा मात्रै एकदमै इन्भेस्टेड नहुनु होइन। अनि त्यसपछि अब आफूलाई लागेको इन्ट्रेस्टहरू एक्सप्लोर गर्नु, के स्कुलमा क्लब्सहरू खोल्नु होइन। अनि लाइक माइन्डेड स्टुडेन्ट्सहरूलाई जम्मा गर्नु, कन्भर्सेसन गर्नु होइन। अनि जे होस् आफ्नो इन्ट्रेस्टलाई माथि लग्नलाई चाहिँ तपाईँको प्रायोरिटी हुनु पर्यो क्या होइन। त्यो जे होस् एकदमै बुकको किरा भएर नबस्नुहोस्। अब लाइक
कोही मान्छेहरू चाहिँ हुन्छन् नि एक्चुअली एकदम पढ्न रुचाउने मान्छेहरू हुन्छन्, उहाँ चाहिँ हुनु नै होइन, तर जबरजस्ती नम्बर ल्याउनु पर्छ भनेर जबरजस्ती गरिरहनु हुन्छ, त्यो चाहिँ नगर्नु होइन, पढ्नुपर्छ बट हुन्छ नि साइडमा चाहिँ सँगसँगै आफ्नो इन्ट्रेस्टहरूलाई नि अगाडि लगिराख्नुपर्छ। अनि त्यो आई थिङ्क कलेजहरूले त्यो मन पराउँछन् पनि के होइन, किनकि अहिले के भएको छ भनेदेखि सबै कलेजहरूले चाहिँ होलिस्टिक एप्लिकेसन रिभ्यू गर्छ क्या। अनि त्यो भएपछि चाहिँ तिमी एज ए स्टुडेन्ट मात्रै नभइकन कि तिमी एज ए पर्सन कस्तो छौ पनि हेर्न रुचाउँछन् क्या। अनि त्यो भएपछि चाहिँ जो मान्छेले आफ्नो इन्ट्रेस्ट सँगसँगै लगिरहेको हुन्छ नि, त्यो चाहिँ मोर अट्र्याक्टिभ हुन्छ क्या। हुन्छ नि त्यो अब एप्लिकेसनमा हेर्दा पनि ओहो ल यसले चाहिँ सबै कुरा ब्यालेन्स गरेको रहेछ है, कलेजमा आएर नि यसले सँगसँगै सबै कुरा ब्यालेन्स गरेर राख्छ, यसलाई चाहिँ हाम्रो कलेजमा बोलाउनु पर्छ होला है भन्ने सोच जस्तो लाग्छ है कलेजहरूले मलाई। अनि त्यही भएर चाहिँ त्यो अहिले ग्रेड 11 मा हुनुहुन्छ भने चाहिँ त्यही गर्नु, आफ्नो इन्ट्रेस्टहरूलाई सँगसँगै माथि लग्नु, अनि सकेसम्म लार्जर इम्प्याक्ट हुने खाले रोलहरू हुन्छ नि आत्मसात गर्नु क्या। जस्तै अब तपाईँलाई स्पेनिस सिक्न मन छ अरे होइन सपोज, अनि तपाईँ स्पेनिस सँगै सिकिरहनु भएको छ भने तपाईँ के गर्नु भनेदेखि आफू मात्रै नसिक्नु कि अरू को सँगै स्पेनिस सिकिरहेको छ उनीहरूलाई पनि जम्मा गर्नु होइन, एउटा कम्युनिटी बनाउनु, अनि त्यसपछि डिस्कस गर्नु के कसरी आफ्नो हुन्छ नि यो प्रोसेसलाई अगाडि लगाउन सकिन्छ। यस्तै यस्तै अब तपाईँलाई अरू कुरामा इन्ट्रेस्ट हुन सक्ला, के हुन सक्ला अरू चाहिँ मेरो दिमागमा अहिले आएन होइन, तर जस अरू कुराहरू नि हुन्छ होइन। अनि जस आफूभन्दा बाहिर इम्प्याक्ट हुने खाले कुरा गरेको चाहिँ एकदमै राम्रो देखिन्छ एप्लिकेसनमा पनि। तर फेरि एप्लिकेसनको लागि मात्रै नगर्नु है, त्यो चाहिँ अब त्यो तपाईँलाई जेन्युन इन्ट्रेस्ट पनि हुनु पऱ्यो, जेन्युन इन्ट्रेस्ट छैन भने त्यो नगर्दा हुन्छ सिधै भनिदिएको है, किनकि थाहा हुन्छ एप्लिकेसनमा हेर्दा थाहा हुन्छ क्या यसले यो देखाउनलाई गरेको हो भनेर, त्यतिकै हेर्दा पनि थाहा हुन्छ। मैले साथीहरूको एप्लिकेसन हेरेँ भने यसले यतिकै एड गरेको भने मैले आफैले भन्न सक्छु होइन, उनीहरू त कलेज एडमिसन अफिसरहरू त कति वर्षदेखि त्यहाँ बसेर उनीहरूले त्यतिकै थाहा पाइदिइहाल्छ, 40,000 एप्लिकेसन हेर्छ वर्षको। अनि त्यही भएर चाहिँ इन्ट्रेस्ट भएको मात्रै कुरा पछि गर्नु, तर यस्तो खतरा तरिकाले पछि गरिदिने कि हुन्छ नि अति नै हुन्छ नि स्ट्यान्ड आउट गरोस् क्या त्यो कुरा, त्यही नै हो एडभाइस ग्रेड 11 मा हुनेलाई। अनि सेकेन्डवाला क्वेसन त मैले भनिसकेँ, म केही पनि चेन्ज गर्दिनँ है। त्यो अब टाइम ट्राभल मुभी धेरै हेरेर नि होला होइन, त्यो चाहिँ एउटा सानो इफेक्टले गर्दा धेरै चेन्ज हुन्छ जस्तो लाग्छ, त्यही भएर म चाहिँ केही पनि जाँदै जान्थिनँ, ट्राभल गर्दिनँ 10 क्लासमा।